푸른밤 종현입니다. 공간이 비어있으면 어떻게든 채우는 편이신가요? 아니면 비어있는 상태 그대로 공간의 공백을 즐기는 편이십니까? 여기서 말하는 공간이라는 게 물리적인 것이 아닌 심리의 문제라면 대답이 조금 달라질까요? 현대인들이 겪는 다양한 증후군 중에 채우기 증후군이라는 게 있다는데요. 물리적 공간이든 심리적 공간이든 비어있는 상태를 결핍으로 여긴답니다. 그래서 여유롭고 고요하고 편안한 기분이 들면 그게 좋기보다 불안하다고 느낀답니다. 차분했던 마음을 다시 어지럽게 만드는 거죠. 공간의 공백을 즐기기 위해서는 있는 그대로 나를 내버려 두는 연습이 필요하다는데요. 그러기에 딱 좋은 토요일 밤이죠. 2월 25일 오늘과 내일 사이 여기는 푸른밤입니다. myself on being the other man, but now it's flipped and I don't want you with no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just wanted argument. The time I picked you up until the time I dropped you off again. Even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma, I just wanna call again. See how your day going. I know you're stressing on you. I know them times get hard. That's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got a little message for you. Anything he can do, girl, I could do it better for you. Cause when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever. It's forever. Won't you come on and go with me? Come and go with me, ooh, girl. Come on over to my place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl? I'll wait. I heard your friend told a friend that told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie. Cause I ain't got no issues with hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, ma, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited when I come around and bite it. Girl, frowning up and quit acting like you don't like it. I know you like it, you really like it. Hey, 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 I really want it. So come let me enjoy it. Hey, when we laugh and we cry, it's together. Through the rain and the stormiest weather, we gon' still be as one. It's forever. It's forever. Won't you come on and go with me? Ooh, girl. Come on over to my place. Won't you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl? I'll wait. Shorty, where you been? Feels like a long time, long time since I seen you. Yes, it has, girl. When I know I said some fucked up things to you before, but girl, you know I didn't mean it. I'm sorry. I never meant one single word. If I could take back every word, I would. And more for sure if I thought that you believe it. Would you believe it? Hey, girl, cause you make my life so convenient for when we laugh and we cry.
you sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl. I will. Together through the rain and the stormiest weather, we gon' stay be as one. It's forever, it's forever. When we laugh and we cry, it's together through the rain and the stormiest weather, we gon' stay be as one. It's forever, it's forever. Shorty, where you been? Where you been? It's like a long time, long time since I seen you. Yes, it has, girl. And I know I said some fucked up things to you before, but girl, you know I didn't mean it. I never meant one single word. If I could take back every word, I would, and more for sure, if I thought that you'd believe it. Hey, girl, 'cause you make my life so convenient for me. (2월 25일) 토요일, 오늘 첫 곡으로 들으신 곡은 넬리와 자하임이 함께한 My Place 였습니다. 네, 오프닝에서 공백에 대한 이야기, 공간의 공백에 대한 이야기를 나눴습니다. 물리적 공간이든 심리적 공간이든 조금은 비어있는 어떠한 그 상태를 그대로 받아들이는 연습이 필요하다라는 이야기를 했는데, 어떠세요? 여러분들은 좀 그런 것들을 잘 받아들이시는 편입니까? 저는 이제 물리적 공간이든 심리적 공간이든 여백이라든지 이 정도를 좀 가늠하는 그런 수치가 딱히 있는 건 아닌데, 제가 뚜렷하게 원하는 색채는 있는 것 같아요. 조금 뭐랄까, 그게 어떤 공간이 되었든 어느 정도는 좀 은은한 조명이었으면 좋겠고, 그 은은한 조명이 좀 뭐랄까 어두운 분위기를 풍겼으면 좋겠고, 그 어두운 분위기라는 게 좀 까망색이라든지 뭐 이런 나를 좀 편안하게 해주는 그런 환경을 조성하는 심리적 공간도 마찬가지고요. 어쨌든 여러분들도 그 공간을 어떻게 인지할지는 스스로가 결정하는 거겠지만, 본인이 쉴 수 있을, 그리고 여유를 즐길 수 있을 그런 공간을 하나둘 만들어 두시길 바라겠습니다. 자, 토요일이죠. 미드나잇 스포일러 영화 전문기자 신기주 기자님 함께하고요. 3부는 여러분의 이야기와 신청곡들로 채워지는 너의 얘기 그리고 푸른밤으로 이어집니다. 방송 중에 참여 원하시는 분들은 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 푸른밤에서 드리는 선물 소개해드리겠습니다. 내일 더 빛나는 마스크 제이준에서 마스크팩 드립니다. 푸른밤은 부영주택, 해커스 공무원, 유록스, 라프리모 분양 공동, 퓨어그린과 함께합니다. 까만 밤 하늘 구름 위에 숨은 별빛은 푸른 밤 나와 함께 하고파. 아름다운 이 기억에 조심스레도 손을 잡아. 푸른 밤 함께 있고 싶은데. 푸른밤 종현입니다. 모든 것이 완벽했던 한 섬에 어둠의 저주가 걸립니다.
바다의 선택을 받은 소녀가 섬을 구하기 위해 머나먼 항해를 떠나게 되는데요. 운명을 건 모험의 끝, 그곳엔 어떤 미래가 기다리고 있을 것인가. 미드나잇 스포일러 지금 시작합니다. 영화, 경영, 경제, 건축, 인터뷰 전문기자 신기주 기자님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 아이고. 네. 조금 아까는 뭐 기업 전문 기자인데. 오늘 오늘은 정말 안경도 쓰시고. 예. 저 원래 이렇게 똑똑해 보여요. 네. 아니, 그게 놀란 표정을 지으면 내가 뭐가 되나? 아니 그게 아니고요. 네. 아니 오늘 뭔가 촬영이 있으셨나 봐요. 네, 맞아요. 예. 오늘 무대가 있어서. 네. 또 라디오 오시기 전에 네. 앞에 또 촬영이 있으셔가지고. 얼굴에 분을 받았더니 답답하네. 네. 자, 오늘 어쨌든 상당히 멋있는 모습으로 라디오를 찾아오신 신기주 기자님. 평소에는 안 멋있었던 것처럼. 아니요, 들리잖아요. 평소에도 정말 멋있죠. 정말 멋있는데 오늘을 따라 유독 발끈. 저의 네. 개인적 취향에 정말 딱 맞는 그런 네. 룩을 입고 오셨습니다. 자, 앞에서 벌써 영화에 대한 얘기를 살짝 시작을 네. 하고서 섬, 바다, 소녀. 네. 제가 오늘 소개해드릴 두 편의 영화는요, 다 아이들과 보기 좋은 영화예요. 네. 왜냐, 제가 아이하고 봤거든요. 그래요. 우리 신유이하고 같이 두 편 영화를 다 봤는데 네. 둘 다 재미있어 하더라고요. 그 중에 지금 오프닝에서 소개해드릴 영화는 뭐 짐작하셨겠지만 모아나입니다. 모아나. 이미 뭐 완구도 나와 있고. 네. 이 영화 섬 소녀 이야기예요. 예. 인도네시아의 그 사람들은요, 인도네시아 섬나라잖아요. 수천 개의 섬으로 이루어져 있고요. 네. 그 각각의 섬들마다 사연들이 있고, 심지어 이런 겁니다. 우리는 할아버지는 전라도, 할머니는 경상도, 이런 정도의 구분이라면, 이 인도네시아 사람들은, 우리 할아버지는 수마트라, 할머니는 저쪽 모아나 섬, 이런 식의 그 구조 갖고 있는 거예요. 가족 구조. 그러니까 이 모아나는 인도네시아 또는 남태평양 지역의 그런 그 수상 민족들, 섬과 섬을 오고 다니면서 사는 수상 유목 민족들의 설화, 신화를 배경으로 한 만화입니다. 일단 앞에 얘기한 것처럼 섬을 구하기 위해 또 이제 항해를 떠난다. 네. 머리 아니라 이야기를 한 것처럼 네. 바다가 배경이 된다라는 건 알 수 있을 것 같고요. 그리고 말씀하신 것처럼 이제 남태평양의 어떤 설화가 중심적인 이야기의 모티브가 된다라고 네. 함에 있어서 되게 독특한 어떤 비주얼적인 좀 애니메이션으로 보기에 그렇게 익숙하지 않은 모습들도 많을 것 같은데요. 사실 예쁜 성, 마치 유럽의 귀족을 떠올릴 만한 그런 성이라든지 그리고 드레스 이런 것들은 우리가 어렸을 때부터 신데렐라나 백설공주를 보면서 많이 익숙하게 눈에 그렇죠. 담아두잖아요. 네. 하지만 그런 것들과는 전혀 다른 또 비주얼적인 네. 표현이 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 모아나. 그게요. 주인공은 모아나란 여자 소녀인데요. 네. 그 지금 잠깐 이제 뭐 라푼젤, 뭐 신데렐라, 뭐 백설공주 말씀하셨잖아요. 예. 그러니까 디즈니 애니메이션에서 가장 오랫동안 뼈대를 이루고 있는 건 요즘 픽사 얘기 많이 합니다만은 여자 소녀, 특히 공주 이야기예요. 근데 사실 그걸 이제 그 더 들춰보면 뭐가 나오냐면 각 문화권별 또는 대륙별 소녀상 또는 공주상이 있는 거죠. 그게 이제 유럽의 문화에서라면 중세 시대라면 백설공주나 또는 신데렐라인 거예요. 네. 백설공주는 태생적으로 공주인 거고 네. 신데렐라는 왕자와 결혼하는 며느리인 거고. 네. 그러니까 유럽이라는 문화권에서 갖고 있는 여성 캐릭터, 여성상에 대한 어떤 이상적인 모습, 물론 지금은 아닙니다만 네. 그런 모습이 디즈니 애니메이션에 특히 예전 클래식한 디즈니 애니메이션에서 구현되고 있는 거죠. 네네. 그 라푼젤로 오게 되면 라푼젤에서는 굉장히 능동적이고 액티브한 여성상이 나오죠. 네. 그러니까 사실 남자 주인공보다 훨씬 더 활달하고 네. 자기 스스로를 구해요. 겨울왕국으로 가면 여성상이 완전 달라지죠. 이제는 거기서 남자가 필요 없습니다. 거기서 여자 스스로 여왕이고 겨울왕국을 지배하고 스스로 자신의 정체성을 깨닫게 되죠. 네네. 디즈니 애니메이션의 그 성장 과정은요, 그렇게 각 그 문화권별로 소재를 찾아내고 그 문화 대륙별로의 그 특정 소재를 갖고 네. 자신의 애니메이션의 어떤
그 깃틀로 삼아서 소화해내는 측면이 있는데 그게 이제 또 시대상과 반영되어서 네. 말하자면 지역별로는 수평적으로 확장되고 수직적으로는 시간대별로 서서히 새로운 여성상으로 진화해 나가는데요. 그게 이제 백설공주와 모아나는요 거의 극과 극입니다. 모아나는 배경 자체도 유럽도 아니고 금발도 아니고 네. 뭐 비주얼로 말씀하셨지만 드레스도 안 입었어요. 예, 이거는 예. 그냥 남태평양 지역의 원주민 옷을 입고 있고 피부색은 까무잡잡합니다. 네. 유색인종이라는 뜻인 네, 거죠. 네, 네. 근데 또 더더군다나 디즈니 애니메이션에서 그 유색인종 캐릭터가 등장한 경우들이 두 경우가 있어요. 정답 뮬란. 아 맞아요. 눈 깨진 네네네. 뮬란. 또 하나 포카혼타스. 아, 예. 네. 그러네요. 포카혼타스도 있죠. 맞아요. 포카혼타스는 이제 인디언이고 네. 뮬란은 아시아 대륙의 네. 중국 소녀죠. 근데 이 두 개 모두가 다 사실은 실패한 애니메이션들이에요. 아, 그래요. 그러니까 디즈니가 갖고 있는 성적으로 따져본다면. 네 맞습니다. 그 겨울왕국이나 라푼젤에 비하면은 사실은 포카혼타스나 뮬란 때부터 이른바 고전 디즈니 애니메이션의 공주 캐릭터들이 인기를 잃기 시작해요. 그러니까 왜냐하면 그건 이런 걸 반영했던 것인데 미국 사회가 점점 다양화되면서 네. 유색인종 공주 캐릭터가 필요했어요. 그래서 이제 포카혼타스나 뮬란을 등장시켰는데 문제는 이들이 백인의 눈에서 본 그 아시아인 혹은 이제 인디언들이었던 거죠. 그러다 보니까 사고방식 자체가 정작 그 대륙이나 그 문화권한테는 설득력이 떨어졌고요. 심지어 백인들의 이른바 디즈니의 주류 시장한테는 외면받았고 두 가지 두 시장 다 얻고 싶어 했지만 두 시장 모두 놓치면서 완전히 예. 실패했죠. 그러면서 모아나의 의미는요. 그런 디즈니가 이번에 제대로 유색인종이라고 하는 그러니까 이른바 백인 이외의 문화권에 대해서 이해했고 그 공주 캐릭터를 만들어냈다는 측면이 하나 있어요. 네. 뭐 공주라고 얘기할 수 있는지 모르겠으나 어쨌든 어떤 소녀상, 여성상을 구현했고요. 이게 저도 이제 7살 딸하고 봤는데 예. 우리 딸한테 보여줘도 손색이 없습니다. 저는 백설공주나 신데렐라는 보여주기가 좀 무섭거든요. 예. 왜냐하면 신데렐라 보고 나서 유리구두 신고 싶어 할까 봐 걱정이고 우리 뭐 백마참 왕자님, 뭐 실장님 이런 거 찾을까 봐 걱정이고 예. 백설공주는 말할 것도 없죠. 네네. 사과 안 먹을까 봐 걱정이고 예. 겨울왕국 되면 이제 이 여왕 아니어서 걱정이고 모아나의 경우에는요 아주 진취적이고 자주적인 여성상이면서 그 여성 캐릭터가 라푼젤처럼 백인이나 이 금발머리가 아니고 다른 문화권에서 왔다는 것. 이 두 가지가 디즈니 애니메이션의 또 다른 변곡점인 것 같아요. 그렇군요. 네. 뭐 시작은 물론 이제 서양에서 시작된 그런 회사입니다만 뭐 지금 전 세계적으로 많은 애니메이션을 만들고 있고 많은 문화권을 표현하고 있는 회사이니만큼 이런 네. 어떤 발전들 그리고 좀 도전들이 많이 필요하겠죠. 자, 노래를 한 곡 듣고 와서 계속해서 이야기를 나눌까요? 영화 모아나 가운데 알레시아 카라의 How Far I'll Go 듣고 오겠습니다. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the voice inside
알레시아 카라의 How Far I Go 듣고 왔습니다. 미드나잇 스포일러 신기주 기자님과 함께하고 있습니다. 네. 자, 월트 디즈니의 영화죠. 모아나에 대해 이야기를 쭉 나누고 있는데요. 그래요. 새로운 어떤 진취적인 여성상 하나를 더 디즈니가 소개했다라고도 이야기를 해주셨는데 계속해서 변화하고 있죠. 네, 일단 이 영화 애니메이션의 그 내용을 설명드리면 그 네. 변화가 좀 더 와닿을 거예요. 말씀드린 것처럼 남태평양 지역의 신화가 바탕입니다. 네. 그런데 여기에는 두 가지 캐릭터가 등장해요. 하나는 모아나, 이 여자 주인공이죠. 네. 또 하나는 마우이라고 해서 이제 그 지역의 일제 신적인 창조의 힘을 가진 영웅입니다. 네. 이 두 인물이 있는데요. 근데 여기에 창조 신화가 있어요. 그 섬나라잖아요. 네. 그 중에 이제 어머니 섬에 해당되는 곳이 이제 거기에 여신이 테피티라는 그 여신이 있는데 이제 모든 섬의 어머니인 거죠. 네. 그 섬의 어머니가 심장이 하나 있었던 거예요. 근데 그 심장을 이 마우이라고 하는 영웅이 네. 훔쳐갑니다. 왜 영웅인데 훔쳐가느냐? 예. 이유는 뭐냐면 그 심장을 훔쳐서 인간들한테 돌려주어서 그러니까 심장 안에는 그러니까 여신이 갖고 있는 창조의 힘이 숨어 있거든요. 예. 그러니까 인간들한테 도움을 주기 위한 것이었죠. 이런 식의 창조 신화 영웅은 흔히 말해서 프로메테우스. 혹은 헤라클레스도 있고요. 맞아요. 예, 네. 그런- 그러니까 이런 식의 그 반인 반신인데요. 이 네. 마우이라는 존재는 반인 반신은 그걸 통해서 인간한테 인정받고 싶었던 거죠. 그런데 뜻밖에도 심장을 빼자마자 네. 갑자기 이제 괴물인 테카라는 존재가 등장해요. 아, 예. 그래서 이 마우이를 때려 눕히고 심장을 빼서 심장은 어디론가 사라져 버리고 네. 마우이한테는 특별한 능력이 있는데 지팡이 같은 게 있어요. 갈고리 네. 같은 게. 이 갈고리를 통해서 그 자유자재로 변신을 할 수 있는 거예요. 본인의 모습을요. 근데 그 변신할 수 있는 능력도 뺏어서 이제 어떤 섬에 가둬버리는 거죠. 음. 그게 이제 이른바 그 섬나라 지역의 이제 창조 신화인 것인데, 네. 그리고 수천 년의 시간이 흐릅니다. 근데 그 다음에 모아나라는 소녀가 태어나는 거예요. 근데 모아나 소녀한테는 운명이 있는데 어떤 것이냐, 이제 마우이를 유배되어 있는 섬으로부터 구한 후 네. 마우이와 같이 테피티를 부활시킬 수 있는 심장을 찾아내서 그 심장을 테피티한테 돌려준다. 네. 당연히 이제 테카란 괴물도 이긴다. 이게 사실은 누군가 용사가 등장해서 그걸 해줄 거라고 믿었는데 그게 여자인 거죠. 소녀인 거고 네네. 그게 모아나인 겁니다. 이게 사실은 기본 깔려 있는 줄거리인 거죠. 설화를 바탕으로 했다라고 하니까 이 얘기하셨던 그 남자 캐릭터 마우이? 마우이라는 캐릭터가 이제 설화 속의 인물인 거고 이 모아나라는 캐릭터는 그러면 이제 디즈니에서 네. 조금 더 이제 발전시킨 그런 캐릭터라고 볼 수 있을까요? 그렇죠. 상상 속의 인물일 텐데요. 네. 이제 모아나는요, 그러니까 모아나를 둘러싼 환경은 좀 특별해요. 이게 사실은 이 애니메이션의 핵심이기도 한데요. 모아나는 추장의 딸입니다. 네. 그런데 이 모아나 부족은 섬에 사는 부족인데도 항해를 하지 않아요. 왜일까요? 그러니까 바다를 싫어하고. 그러니까 그것이 이런 거죠. 왜 바다를 싫어하고 왜 두려워하고 항해를 하지 않는지 모르는데도 네. 그냥 부족 전통적으로 바다에 가지 말아라. 전통이군요. 설명할 수 없는 이상한 전통이 남아 있는 거죠. 네네네. 그런데 이 모아나의 할머니는요, 유일하게 부족 중에서도 바다를 좋아해요. 그리고 바다에 대한 꿈이 있는 거예요. 네. 그래서 그래서 어렸을 때부터 이 손녀딸인 모아나한테 바다로 나가라, 바다가 좋다 이런 얘기를 해주면 네. 이 추장인 아버지는 할머니를 아이한테 이상한 얘기 해주지 말라. 라는 얘기를 한 거죠. 그게 사실은 이 애니메이션에 깔려있는 밑바탕이에요. 그리고 섬은 여전히 풍족합니다. 그래서 굿해요. 나갈 필요가. 바다에 나가지 않아도 그럭저럭 살만한 거죠. 네네네. 그런데 어느 날 이제 모아나가 크고 났더니 이상하게 섬에서 더 이상 코코넛이 나지 않고 농사가 지어지지 않고 네. 인근 해에서 바다가 그 물고기가 잡히지 않는 거예요. 그러니까 이런 순간이 되면 우리는 새로운 섬을 개척하든 바다로 나가서 대양을 개척해야 되는데 네. 이 섬 사람들은 원래 우리는 섬에만 살았지 바다에 나간 적이 없어 라면서 두려워만 하는 거죠. 그럴 수 있죠. 사실 이 뭔가 사람들의 어떠한 일상의 변화라는 것이 한순간에 이루어지진 않으니까 네. 그런 것들이 이제 예전부터 전해 내려온 어떤 전통이라면 그 전통의 기원을 또 찾아가는 장면들도 분명히 있을 것 같아요. 그렇죠. 그러면서 이제 모아나는요. 근데 그때 할머니가 모아나한테 자, 이제야말로 부족을 구하려면 섬을 떠나서 네가
오래된 신탁을 실현할 때가 되었다. 라고 얘기하는 거죠. 예. 투장인 아빠는 애한테 그런 쓸데없는 얘기하지 말고 애 공부나 시키라고. 예. 빨리 대학교를 가갖고 빨리 아이돌 가수나 돼야지 지금. 왜 그러느냐. 예. 그게 무슨 얘기냐면요. 이거는 모든 문화권에서 반복되는 어떤 그 관행인 거예요. 네. 그 자라나는 아이들한테 큰 꿈을 심어주기보다 자 여기서 공부해서 대학 가서 취직해서 이곳에서 살아라라고 얘기하는 거죠. 어느 정도의 이 레파토리가 평범한 레파토리가 있으니 네, 그거 공통 분모가 그대로 있는 거죠. 이제 따라가라라고 네. 어른들이 아이들에게 어찌 보면 주입하는 네. 그런 어떤 문화의 어떤 그 계승 방법들. 맞아요. 이라고 그런 게 볼수 있을 있는 것 거예요. 같아요. 근데 특이한 건요. 이게 우리 한국이라는 나라로 이제 다시 돌려 얘기하면요. 한반도에서도 네. 고려 시대와 신라 시대에는 대규모 해양 문명이 있었어요. 네. 우리 흔히 백제가 그 거대한 그 해상 문명, 해상 국가였다는 표현도 많이 하잖아요. 그렇죠. 고구려가 이 대륙 국가였다면 백제는 해상 국가였다는 얘기도 하고 네. 우리 뭐 장보고 얘기는 지금도 하는데 청해진 얘기들. 그렇죠. 그때 보면 장보고가 멀리까지 나가서 해상 무역을 하고 이랬었잖아요. 네네네네. 우리가 캐리비안의 해적에 나오는 그런 해적들이 장보고였던 거예요. 예. 그러니까 사실 한반도에도 그 굉장히 번창했던 해상 문명이 있었으나 이제 조선시대, 고려시대 거치면서 그런 기억이 다 사라졌죠. 지금은 그냥 원래 우리는 한반도에만 살았던 민족인가 보다라고 생각하고 살지만 아니잖아요. 원래는. 그렇죠. 지금 우리가 뭐 대규모 대기업들은 사실은 그 해상 문명을 개척한 해상 국가일 수도 있어요. 그런 네. 기업을 기준으로만 보면 한국이 아니라 한반도가 아니라 미국에도 유럽에도 공장이 있는 기업들이니까요. 네. 그러니까 이 섬 나라도 마찬가지예요. 모아나의 아버지와 어머니는 또는 그 일가 친척들은 원래 우리는 여기만 살았어. 라고 믿고 있죠. 하지만 모아나한테 할머니는 아니야. 우리는 원래 그런 사람들이 아니었을지도 몰라. 라고 얘기하고요. 뭐 여기까지는 얘기할 수 있을 것 같은데 모아나는 우리가 원래 섬과 섬을 오고 가던 대규모 해상 문명이었다는 흔적을 발견합니다. 꿈을 되찾는 거죠. 네네. 그 순간에 모아나는 새로운 자각을 하게 되는 거고요. 네. 이제 어른이 되는 겁니다. 네. 참 여러 가지로 궁금한 점이 많은데 그것들을 이제 물어보기에는 이제 미드나잇 스포일러에도 너무 많은 스포일러인이 될 것 같아서 쉽게 물어보지 못할 것 같습니다. 흔적을 찾아내고요. 그리고 그것 때문에 섬이 위기가 빠져서 모두를 못 가게 했겠네요. 그래서 모두가 안 나가고 섬 안에만 있었었던 그렇죠. 이 섬 거겠죠. 안에서 마치 이제 그 우물한 개구리처럼 네. 이 안에 우물 안에도 먹을 게 많아 하고 살 때까지만 해도 구태여 우물 밖으로 나갈 필요가 없었지만 네. 우물이 말라버리는 거예요. 그러니까 누군가 밖으로 나가야 하는데 네. 어느 누구도 우물 밖으로 나가본 개구리가 없는 거죠. 무섭고 두렵고 그 순간 모아나 개구리가 섬을 벗어나서 밖으로 나가면서 이제 모험이 펼쳐지는데요. 나가다 보면 이제 마우이를 만나게 되겠죠. 네. 당연히. 마우이의 목소리 연기는 드웨인 존슨이 했고요. 네, 드웨인 존슨은 더 락으로 알려진 그렇죠. 덩치 큰 문신 잔뜩 있는 배우고 마우이 역시도 온몸에 문신이 있습니다. 네. 그리고 심지어 그 문신은 말도 해요. 사람 움직이는 문신이에요. 아, 주문 같은 건가요? 네, 맞아요. 네. 주문이 온몸에 새겨 있는 거군요. 네. 자, 일단 광고를 듣고 와서 얘기를 더 나누도록 하겠습니다. NBC FM for you. 어두운 건 싫어 근데 밤은 좋아 스치듯 잡아준 네 손 같아 오늘도 잠이 안 와 날 기다려줘 날 생각해줘 같이 있어줘 매일 밤 이렇게 여기서 푸른밤 미드나잇 스포일러 함께하고 계십니다. 모아나에 대해서 얘기를 나누고 있는데요. 일단 이 제목에 대해서도 얘기를 좀 해보고 싶어요. 일단 마우이라는 신을 대변하는 캐릭터라고도 볼 수 있죠. 근데 제목이 마우이가 아니고 모아나라는 것. 그렇죠. 더군다나 설화를 기반으로 한 그런 영화인데도 불구하고 네. 설화에 기반하지 않은 캐릭터가
이 애니메이션의 제목이 됐다는 거. 네. 사실 이거 되게 큰 의미일 수 있거든요. 그렇죠. 무슨 얘기냐면 그 마우이가 신적인 존재예요. 네. 이 사람은 원하는 건 뭐든지 변화할 수 있습니다. 뭐로든지. 네. 하지만 사실은 마우이 이끌고 마우이 구해내는 존재는 마우이가 아니고 모아나인 거예요. 네. 그리고 아까 테피티의 심장을 찾으러 가고 네. 심장을 되돌려 놓는 역할을 하는 것도 모아나죠. 무슨 얘기냐면 이제 점점 더 많은 애니메이션들이요. 저같이 딸 가진 아빠들한테는 다행인 컨텐츠가 늘어나고 있어요. 무슨 얘기냐면 영화를 보면 여성 캐릭터는 굉장히 주도적이고요. 네. 굉장히 주체성을 갖고 있어요. 그런 아이들한테 여자 아이들한테 더 이상 유리구두 기다리고 백마탄 왕자님 기다리는 캐릭터는 나오지 않습니다. 예, 예. 그런 걸 통해서 세상에 여성의 존재와 여성의 주체성이 훨씬 더 강화된 사회의 미래가 그려지고 있는 거죠. 이미. 네네네. 여기서 모아나는요. 마우이를 처음에 구해요. 근데 마우이는 알고 봤더니 신적인 존재라기보단 개구쟁이 사고뭉치에 가까워요. 자화도취형 인간입니다. 그러니까 처음에 이 테피티의 심장을 구하려고 했던 것도 다른 이유가 아니고요. 그냥 테피티의 심장을 구해갖고 인간한테 주면 인간들이 나한테 소리 질러줄까봐. 나를 아이돌로 만들어줄까봐. 정말 단순무직한 친구예요. 예, 예. 자아도취형 친구. 그리고 심지어는 그 무기가 있어요. 그 무기는 갈고리 같은 건데 네. 이 무기 덕분에 원하는 모든 걸로 변화할 수 있는데 이 무기가 이상이 생깁니다. 그러니까 겁을 집어먹고 나는 더 이상 이 무기가 없으면 아무것도 아니야. 라는 소신겁적인 거죠. 아하, 그렇군요. 반면에 모아나의 경우에는 어려움을 뚫고 마우이를 설득하고 그리고 테피티의 심장을 구하러 가기도 하고 때로는 그러니까 작은 소녀의 몸인데도 용기를 잃지 않고 네네. 한 발 한 발 전진하죠. 이게 디즈니 애니메이션이 갖고 있는 새로운 변화고요. 특히 이 애니메이션을 만든 사람들이 원래 알라딘 인어공주를 만들었던 감독이에요. 네. 이 감독들인데 알라딘하고 인어공주에서는 되게 놀라운 측면인데요. 굉장히 수동적인 여성 캐릭터가 등장해요. 네. 알라딘도 사실 주인공은 알라딘이고요. 예. 인어공주는 너무 전형적으로 왕자님 기다리다가 거품이 되는 캐릭터잖아요. 그렇죠. 근데 이런 감독들이 수십 년 만에 디즈니 애니메이션에서 모아나를 만들면서는 완전히 180도 다른 아주 진취적이고 도전적인 여성상을 그려낸 거죠. 사회 변화에 따라서 이런 어떤 문화의 시각들도 확연히 변할 수 있다라는 게 네. 사실 뚜렷한 또 증거인 것 같고요. 이런 감독들의 어떤 색채의 변화 이런 것들을 어찌 보면은 시대상을 반영하는 걸 정말 잘하는 감독들이었지 그런 시각들에 좀 꽂혀 있는 사람은 아니었다라고도 볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 지금까지 말씀드리는 건 이제 디즈니의 프린세스 이미지가 얼마나 많이 바뀌었는가에 대한 측면이었다면 이런 겁니다. 그 섬나라가 많은 곳에서는 네. 섬이 많아요. 그러면 사실은 내가 이 A라는 섬에서는 특정한 정체성을 갖고 있어요. 예를 들면 뭐 농사짓는 농사꾼이었다면 B라는 섬으로 이주하고 나서는 거기서 나는 사냥꾼일 수도 있어요. 그럴 수도 있겠죠. C라는 섬에 가서 나는 이런 거죠. 한국에서는 아이돌 스타고 일본 가면은 더 유명한 아이돌 스타인데 미국 가면 나는 동네 청년이야. 예, 그럴 수 있죠. 그렇죠? 이게 사실은 우리는 다른 세계와 다른 지역에 가면 이른바 다양한 정체성을 가질 수 있어요. 이게 이른바 문화 언어로 다중 정체성이라고 표현하는 것인데요. 네네네. 우리는 다중 정체성이 갖고 있는 그걸 이제 코스모폴리탄이라는 표현을 쓰기도 하고요. 네. 그런 식의 시대를 살고 있는데 그런데 역설적으로 각 나라 특히 한국의 경우라면 그냥 서울 안에서 한 가지 정체성을 갖고 있는 인물로 살기를 강요받고 있죠. 그게 아빠일 수도 있고 네네. 직장인일 수도 있고 학생일 수도 있고 뭐 어린이일 수도 있고 청년일 수도 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 시대는 지금 우리가 인도네시아가 이제 세계 문화의 미래라는 표현을 쓰기도 하거든요. 인도네시아는 기본적으로요. 다양한 언어 쓰고 있고 네. 각 나라마다 언어도 다르고 정체성도 달라요. 이 사람이 여기서는 사기꾼이었다가 저기서는 뭐 시장이었다가 저기서는 뭐 정치인이었다가 하고 있는 거거든요. 네네네. 그런 다중 정체성의 시대를 살고 있는 시대에 모아나라는 것은 그런 식의 시대상을 보여주는 측면도 있는 거예요. 그러니까 우리는 한 사람이 아니고 사실 우리 안에 여러 가지 정체성이 존재하는 거죠. 네네네. 근데 우리는 너무 오랫동안 한 나라에 한반도라는 한 지역에 얽매여 살아 있어서 늘 이런 얘기합니다. 해외에 나가도
한국어 잃어버리면 안 된다 얘기를 하고요. 해외에 나가도 네가 누군지 잃지 마라는 얘기를 하고 그게 너무나 중요하고 당연하시 하는 부분이 있지만 사실은 세계 사람들은 그렇게 살고 있지 않고요. 내가 누군지보다 내가 어디 가서 어떤 사람이 될 수 있는지가 더 중요한 거죠. 좀 미래지향적인 이야기를 얘기하는 걸 수 있겠네요. 네. 지금까지 만들었던 나도 물론 중요하지만 내가 변화할 수 있는 어떤 가능성 자체를 얽매이는 나의 모습이 된다면 과감하게 좀 벗어나는 것도 필요하다. 그런 얘기가 될 수 있을 것 같습니다. 성장이라고 하는 건요. 네. 결국 과거의 나를 버리고 새로운 나가 되는 것인데 네. 한국에서는 과거의 나를 버리면 안 된다고 교육하죠. 그러다 보니까 늘 얽매여 살고 있고 예. 평생 하나의 정체성에 얽매여 살고 있는 거예요. 네네. 반면에 앞으로의 세상은 수없이 많은 언어를 쓰게 되고요. 그리고 수많은 사람들과 교류하게 되고 그렇죠. 그러다 보면 내가 아닌 다른 사람이 될 수 있는 거거든요. 그게 나쁜 게 아닌데 네. 근데 사실은 그런 것을 하게 되면 큰일이 날 것처럼 교육하고 있는 거죠. 모아나는요. 모아나의 추장과 추장의 어머니, 그러니까 모아나의 엄마 아빠들은 모아나를 그렇게 키운 거예요. 그런데 바다로 나가면서 모아나는 새로운 사람이 되는 거죠. 새로운 세상을 만나게 되고요. 예. 그게 인도네시아라고 하는 그러니까 남태평양 지역에서 굉장히 흔한 일일 수 있다고 하고요. 문화권 안에서는. 네. 그리고 점점 세계 문화권으로 확산되고 있는 것이기도 한 거죠. 섬이라는 것. 이게 사실 뭐 이동을 하는 것 자체가 예전보다는 훨씬 용이하게 변했을 것이고 더군다나 우리도 마찬가지죠. 비행기를 통해서 정말 어떤 여건이 충족된다면 지구 반대편으로 가는 것도 사실 뭐 하루 안에 가능한 24시간 안에 얼마든지 갈 수 있는 그렇죠. 거잖아요. 그 정도의 어떤 세계가 됐으니까 네. 이러한 어떤 스스로에 대한 가능성 이런 것들 어떤 좀 가치관의 가르침 같은 것도 변화가 필요한 시점이 될 수 네. 있다라는 이야기인 것 같습니다. 자, 그래요. 모아나에 대해서 이야기를 쭉 나눴잖아요. 조금 더 해주실 이야기가 있으실까요? 이 모아나는요. 네. 그 아카데미상 시상식 장편 애니메이션 작품상 주제가상 노미네이트 됐는데 굉장히 유력합니다. 아, 그렇군요. 모아나 자체가 이제 하와이어 마오리어로 이제 바다란 뜻이라고 해요. 근데 이제 디즈니가 진화하다 못해 가장 실패했던 부분 포카호타스하고 뮬란으로 처참하게 실패했던 다양성 문화 측면에서까지도 진화하고 성장하고 있다는 걸 보여주고 있고요. 아마 수상 가능성이 매우 높지 않을까 싶네요. 네. 그렇군요. 자, 그래요. 모아나에 대해서 이야기를 쭉 나눴고요. 항상 두 편의 영화를 네. 쭉 소개를 받는데 노래 한 곡 듣고 와서 다음 영화 소개를 받아보도록 하겠습니다. 영화 트롤 가운데 저스틴 팀버레이크와 안나 캔드릭이 함께한 트루 컬러스 듣고 오겠습니다. You with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Show me a smile then. Don't be unhappy. Can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. I see your true colors shining through. I see
like a rainbow, Oh, like a rainbow. who can't remember when I last saw you laughing. This world makes you crazy, and you're taking all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid, Don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Like a rainbow, like a rainbow. 네, 저스틴 팀버레이크와 안나 캔드릭의 True Colors 듣고 왔습니다. 자, 앞서서 영화 트롤의 OST라고 소개를 했습니다. 다음 영화 트롤이겠죠? 네, 사실 이게 트롤 소개할 시간이 얼마 안 남았네요. 어떡하지? 그러게요. 제가 아까 앞에 뭐 하나를 너무 재밌게 소개하느라고. 근데 트롤을 우리 아이는 트롤을 더 재밌게 본 것 같기도 해요. 아, 그래요. 트롤이 왜냐면 흥겹고 즐거운 노래가 많이 나오거든요. 아, 재밌는 또 좀 청각적인 즐거움도 함께 좀. 네, 맞아요. 여기에 나온 노래를 제가 일단 읊어드릴게요. 제목을. 사이먼 앤 가펑클 예. 노래 나오고 Earth, Wind and Fire 노래 나옵니다. Earth, Wind and Fire. 그러니까 이른바 1970년대에 유행했던 노래들이 나오거든요. 네. 그 심지어 이거 역시도 주제곡이 있는데 주제곡이 아카데미 주제가상 후보. 아, 또 올랐어요. 후보군요. 네. 그러니까 그만큼 음악이 좋고 흥겹거든요. 네네. 그러니까 특히 Earth, Wind and Fire 노래가 나온다고 하면 느끼셨겠지만 디스코풍이에요. 음. 노래들이. 아이가 좋아할 수밖에 없겠죠. 네. 그리고 이제 트롤이라는 캐릭터를 좀 아시는 분들은 아시겠지만 네. 머리카락 색깔이 정말 휘황찬란하지 않습니까? 네, 그냥 그 서라운드죠. 정말 사이키, 펑키 이런 거. 네네네. 내용은요. 간략하게 소개해드리면 트롤이라고 하는 존재들이 있어요. 네. 트롤은 그냥 배짱이들입니다. 평생 놀고 먹고 마시고 노래 부르고 춤추고 언제나 행복합니다. 이런 존재들이 있는데 이런 존재들이 또 다른 존재 그 정반대로 늘 하루 종일 우울하고 일만 하고 괴롭고 씁쓸하고 뭐가 재미있는지 모르겠다 싶은 종족들이 있어요. 아, 누굴까요? 인간? 아니구나. 마음 아파. 공감 가는 게 더 슬프네요. 예. 네, 예. 버겐이라는 존재들인데 예, 예. 근데 이 버겐은 유일한 행복 이 버겐이 유일하게 행복해지는 순간이 있어요. 그게 언제냐? 트롤을 먹을 때입니다. 이럴 수가. 행복 찾기 위해서는 이제 트롤을 사냥할 수밖에 없는. 네, 그래서 트롤은 행복해지기 위해서 버겐은 행복해지기 위해서 트롤을 먹으려고 하고요. 예. 트롤은 거기서부터 도망가서 이제 멀리 도망가서 자신들만의 마을을 세우죠. 네. 그게 이제 이야기의 시작이에요. 음. 근데 버겐은 그 이후에 스스로 행복해지는 방법을 잊어버리고 말죠. 근데 사실은 근데 여기 안에 버겐들 안에 요리사가 있어요. 네. 이 요리사가 끊임없이 얘기하는 건 버겐은 트롤을 먹어야만 행복해진다고 이야기합니다. 과연 그게 사실일까요? 그걸 저한테 물어보시면 어떡해요? 사실 여기에 포인트가 있어요. 우리는 인간 사회 안에서도 인간은 더 많은 돈을 벌어야만 행복해진다고 누군가가 이야기하죠. 예. 인간은 더 많은 쇼핑을 해야만 더 아니면 더 높은 지위에 올라야만 행복해질 수 있는 존재라고 누군가가 속삭입니다. 내가 욕망한 것은 다른 사람이 욕망하는 것이다. 그렇죠. 예, 맞아요. 정답입니다. 예. 버겐이 행복해질 수 없는 것인지 아니면 버겐은 트롤을 먹어야만 행복해질 수 있다고 믿는 것인지 그게 이제 이 애니메이션의 핵심 줄거리이기도 하고요. 반면에 트롤의 경우에는
그런 걱정이 없습니다. 그냥 하루 종일 춤추고 노래하고 행복해요. 약간 닮은 건 스머프하고 닮은 것 같기도 한데. 지금 저도 계속 그 생각했어요. 네. 스머프 아니에요? 이 가가멜인가요? 네, 저는 사실 스머프를 그렇게 열심히 보았던 사람은 아니어서 잘 모르지만 이제 가가멜이 스머프를 잡아서 스프를 만들려고 하잖아요. 네, 예, 따지고 보면 이제 버겐의 그 요리사가 맞아요. 가가멜 여기고 똑같습니다. 이 네. 트롤들은 이 그 스머프들 네. 과 좀 비슷한 어떤 역할들을 하고 있다고 볼 수도 있겠네요. 네. 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 그 한때는 버겐과 트롤이 같이 살았는데 물론 버겐한테 트롤은 먹잇감이었죠. 그 사육을 당했던 네. 거군요. 그런데 트롤이 이제 어느 일정 시기에 버겐으로부터 도망쳐서 멀리 버겐이 사는 도시예요. 대도시에 살던 사람들이 숲속 어딘가에 가서 트롤들이 공동체를 이룹니다. 트롤 공동체를. 네네. 그리고 거기서부터 행복하게 살았던지 20년 후 고작이요. 그게 요 사건의 시작이거든요. 그러면서 이제 근데 그 사건이 일어나요. 그 버겐에 나쁜 요리사가 있다고 했잖아요. 네. 이 요리사가 결국은 트롤의 근거지 트롤 마을을 찾아냅니다. 마을 공동체 찾아내서 트롤들을 납치해 가요. 예. 그러니까 이제 트롤의 이제 주인공들은 파파 그리고 브랜치라고 하는 그 어린 트롤들이 있는데 이 네. 트롤들이 20년 전처럼 버겐 마을에 가서 친구들을 구해내야 하는 거죠. 아, 이름이 별로네요. 브랜치라니요. 너무 브런치랑 비슷하지 않습니까? 저 문화 외권인 사람으로서 영어 문화권이 아닌 사람으로 들었을 때는 너무나도 이름이 브랜치가 불길한 이름인데요. 어쨌든 그래서 이들이 또 친구를 구하러 가는 그 여정을 또 담은 이야기라고 볼 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 근데 그 과정도요. 그 행복한 트롤답게 구하러 가는 반지 원정대하고 비슷하거든요. 하지만 과정은 반지 원정대하고 정반대예요. 반지 원정대의 주인공들은 힘들어 마리 죽죠. 프리셔스, 난리가 납니다. 골룸 뭐 이러는데 파파는 내내 노래를 불러요. 내 친구들 잡혀갔는데 노래 부르고 춤추고 하면서 구하러 가고요. 긍정적이네요. 네, 근데 이 브랜치라는 존재는 거꾸로 트롤들 중에서는 가장 우울한 존재예요. 머리카락 색깔도 빨갛지 않고 파랗지도 않고 검습니다. 비관론자예요. 가장 네, 염세적인 맞습니다. 친구. 이 둘이 버겐 도시로 납치된 트롤 친구들을 구하러 가는 이야기고요. 네. 그 과정에서 아까 말씀드린 것처럼 Sound of Silence, True Color 네네. 이런 노래들이 뭐 계속 나오게 되죠. September. 네네. September가 나와요. 신나는 노래들 많이 나오겠네요. 그래요. 일단 정체적인 톤 앤 매너만 어느 정도 설명을 받아봤는데 네. 상당히 얘기하신 것처럼 강요받는 어떠한 욕망에 대한 이야기들 네. 그런 것들을 잘 비유해서 만들어낸 애니메이션인 것 같다는 생각도 들고. 네, 근데 여기서요 제가 계속 영화 음악 제목들을 말씀드리고요. 네. 이게 70년대에 유행했던 노래들이다 하는 이유가 있습니다. 뭘까요? 그리고 이 20년 전에 이른바 트롤들이 버겐 도시에서 도망쳐서 그들만의 공동체를 이뤘다. 예. 이게 인간사하고 관련이 있거든요. 이들은 히피들이에요. 히피. 네. 예. 트롤들은 히피의 상징입니다. 그렇군요. 그래서 계속 노래를 부르고 평화주의이고. 네, 맞아요. 예, 네. 박애주의이고 네. 그런 건가 보군요. 행복할 수 있어요. 그런데 그런 긍정성을 버겐 도시에서 쫓겨났듯이 어느 순간 인간들이 잃어버리게 된 거죠. 히피들의 어떤 설명할 수 없는 낙천주의 같은 것들을 잃어버리고 행복할 줄 아는 법을 잃어버리고 살게 된 거예요. 버겐들이 행복을 잃은 것처럼 네. 이 트롤들도 어찌 보면 행복을 조금씩 잃어가는 그 세대 교체가 이루어지는 인간들도 우리 인간들도 그렇게 살게 된 거죠. 예. 이 트롤이라는 애니메이션은요 그런 식의 어떤 문화적인 역사를 놓고 이해하면 굉장히 어른들도 재미있게 읽을 수 볼 수 있는 거예요. 말씀하신 것처럼 어떤 히피즘이라든지 이런 것들을 좀 시대적으로 겪으셨던 분들이라고 하면 조금 더 이제 비유라든지 이런 것들이 잘 될 것 같다는 생각도 듭니다. 네. 근데 이 트롤의 주인공, 그러니까 브랜치의 목소리 연기를 했고 또 음악 감독을 한 그 아이돌 가수가 있어요. 미국의 김종현이라고. 아니에요. 저스틴 팀버레이크구나. 예, 저스틴 팀버레이크. 저스틴 팀버레이크가 이제 이 영화 안에서 음악 감독도 하고 그리고 브랜치의 목소리 연기도 하고 직접 노래도 부르거든요. 네. 그 과정에서 음악을 그렇게 선택한 것.
또 그리고 이 트롤이 히피 공동체로 그려진 것은 현재 미국 사회 또는 현재 뭐 각 나라의 한국 같은 자본주의 국가 사회 안에서 잃어버린 것은 혹시 없는가? 우리는 행복해지는 법을 잃어버린 건 아닐까요? 라고 되물어보는 거죠. 그걸 노래로 또는 춤으로 또는 뭐 애니메이션 목소리로 되묻고 있는 겁니다. 그렇군요. 자, 트롤에 대한 이야기도 좀 나눠봤습니다. 자, 전 개인적으로 처음에는 모아나를 보고 싶다는 생각이 들었는데 얘기를 쭉 나눠보니까 트롤이 좀 더 땡기네요. 얄팍한 사람. 마음이 휘까닥 변해버렸어요. 자, 미드나잇 스포일러 이제 마칠 시간이 됐습니다. 저는 여기서 2부 마무리하고요. 3부로 돌아오도록 하겠습니다. 기자님 보내드리면서 노래 저스틴 팀버레이크와 안나 캔드릭 그리고 어스 윈드 앤 파이어가 함께한 September 듣도록 하겠습니다. 기자님 안녕히 가십시오. 네. Do you remember 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found the love we shared in September. Only blue talking love. Remember that true love we shared today. The bell was ringing, and our souls were singing. Do you remember? Never was a cloudy day. Break it down for me. Say, do you remember? Ooh, dancing in September. Do you remember? Dancing in September. And it never was a cloud. Come on. But dancing in September, all the way down to the summer. 오늘과 내일의 애매함 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간 작별과 말
벽을 감은 듯 반짝이지 않는 푸른 밤 푸른 밤 시간이 늦어서 함께 나눌 사람이 없어서 마음속에만 담아두고 있는 이야기들 이곳에서 들려주세요. 너의 얘기 그리고 푸른밤. 이 시간 참여 원하시는 분들은요, 푸른밤 홈페이지 사연과 신청곡 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 손편지는 서울시 마포구 성암로 267 MBC 라디오 푸른밤 앞으로 보내주시면 됩니다. 그럼 여러분의 사연을 만나볼까요? 진유진님, 저는 25살 평범한 여자고요. 그 남자는 26입니다. 저는 그 사람을 좋아해요. 대화를 나누다 보면 마음이 굉장히 편해지는데 그 사람은 본인의 생각이나 감정을 다른 사람에게 전달하는 표현 능력이 남다른 것 같아요. 따뜻한 마음이 자연스럽게 느껴지거든요. 지금 그 남자는 혼자 기차 여행을 하고 있는데요. 여행 중에 생일을 맞이하는 그 사람에게 축하한다고 이렇게나마 제 마음을 전하고 싶어요. 여행 잘 마치고 와요. 생일 축하해요. 샘 김, 권진아, 이진아, 정승환이 함께 부른 Your Song 신청합니다 라고 보내주셨어요. 그래요. 예, 본인에게 소중한 누군가가 이제 여행을 하고 있다고 생일 축하한다고 사연을 보내주셨습니다. 남자친구분은 아니신 것 같고 남자친구분일 수도 있겠지만 사연에서 느껴지는 느낌은 뭐랄까요, 되게 소중히 아끼고 있다라는 마음은 느껴지는데 그게 이제 사랑의 마음인지 서로 이제 마음을 확인한 사이인지는 잘 모르겠다는 생각이 또 드네요. 어쨌든 어떠한 마음이시든 잘 간직하셔서 서로 좋은 추억을 좀 많이 만드시고 힘들 때 서로에게 힘이 돼주는 그런 인연이 되셨으면 합니다. 샘긴, 권진아, 이진아, 정승환의 Your Song, 진유진님이 신청하신 노래 듣고 오겠습니다. 비가 오면 우산이 되어줄게 깜깜하면 등대가 되어줄게 And I know, and I know, and I know 너 슬픈 거 I know 무거운 짐 내가 들어줄게 하루하루 how do you feel today 하나하나 there's something I wanna say And I know, and I know, and I know 너 슬픈 거 I know You know you're safe with me 네가 있는 게 너무 좋아 함께라서 난 너무 좋아 And I know it's all
너의 노래가 되어줄게. And I know, and I know, and I know 너 슬픈 거 I know. You know you're safe with me. 네가 있는 게 너무 좋아. 함께라서 난 너무 좋아. And I know it's on your mind. Oh baby no, I'm never ever leaving by your side. 내가 너의 노래가 되어줄게. 노래가 되어줄게. 샘김, 권진아, 이진아, 정승환이 함께한 Your Song 듣고 왔습니다. 박진희님, 저는 올해 17살이 된 학생입니다. 제가 평소에 좋아하던 독립 잡지가 있는데 제가 그 잡지에 참여해 글을 쓸 수 있게 됐어요. 같이 작업하는 다른 분들보다 어리고 부족한 만큼 더 많이 노력을 해야겠죠. 참 고맙다고. 흔치 않은 기회니까 열심히 하려고요. 종현 DJ가 응원 한마디 해주세요. 샤이니의 투명우산 신청합니다. 라고 보내주셨어요. 그래요. 독립잡지. 더군다나 글을 쓰는 일이라고 하면 이래저래 저도 마음이 가는 그런 일이긴 한데요. 잘 해보시고 다른 분들에 비해서 본인의 어떤 나이라든지 경험이 조금 부족해서 긴장이 더 되고 생각이 더 많아질 수도 있을 것 같은데 그래도 본인만의 나이에 본인만의 경험 안에서 나올 수 있는 좋은 글들이 분명 있을 테니까 잘 준비해 보시길 바라겠습니다. 서정희님, 교회 동생이 갑자기 저보고 수지 언니 닮았다고 합니다. 정말 하나도 안 닮았거든요. 제가 수지 언니 볼 때마다 예쁘다고 감탄을 하는데 저보고 수지 언니 닮았다고 하면 수지 언니한테 너무 미안하잖아요. 그 동생 지능적인 안티인 걸까요? 교회 사람들한테도 자꾸 제가 수지 닮았다고 주장을 하는데 제발 그만했으면 좋겠어요. 죄책감 든다고요. 진짜 하나도 안 닮았어. 하나도 안 닮았어 동생아. 제대로 좀 봐. 수지 언니 죄송해요. 수지 언니의 Yes, No, Maybe 신청합니다. 예, 알겠습니다. 네. 근데 뭐 사람마다 눈이 좀 달라서 보는 포인트가 다를 수 있죠. 그 친구 눈엔 정말 정희 씨가 닮아 보일 수도 있고, 예. 수지 씨 예쁘죠. 아름다우시죠. 노래 들을까요? 샤이니의 투명우산 박진희님이 신청하셨고요. 수지의 Yes, No, Maybe 서정희님이 신청하신 노래 두 곡 듣고 오겠습니다. 그림처럼 우린 만나 마치 한 폭의 수채화 그려가듯 함께 했었고 스케치하듯 그린 선과 우릴 채워가던 색깔 어느샌가 흐릿해져가 멀어지는 계절같이 넌 추억 속에 모두 남기고 웃으면서 웃으며 간다고 또 잊어가던 내일도 연한스레 굴지 말자고 그렇게 넌 할 거
결과 엉켜있는 맘을 풀 수 없는 건가. 자책하지도 미워하지도 자칫하면 공기마저 외면되는 복잡한 이 상황. 너의 뒷모습을 머릿속에 남겨 지워지지 않는 깊은 곳에 너란 이름 새겨. 눈을 감는 이 시간도 내겐 아까워. 앞을 가리는 네가 투명해서 고마워. 얹어버린 만큼 갇힌 넌 너의 색을 모두 비추고 흐려져만 가도 나는 시간이 널 맡기고 세월 속에 전부 맡기고 꼭만 훗날 만나자도 오늘 어둠 맘만은요 구름이 별을 가리고 막지 못한 이비도 내리고 마지막 인사를 대신해 내 미투명한 우산에 잊지 못한 너의 뒷모습도 가릴 수가 안녕이란 인사가 여행을 위한 거라면 네 뒷모습에 내가 담담했더라면 그 뒷모습에 안녕이라고 작게 말하고 눈물인지 뭔지 비가 와 다행이라며 아름다운 우릴 기억했나 마음 마린 추억 갖고 기다려 웃으며 너를 보내고선 지금 널 기다린 난 믿어. 구름이 별을 가리고 막지 못한 이비도 내리고 비가 내리고 마지막 인사를 대신해 내 미투명한 우산에 잊지 못한 너의 뒷모습도 가릴 수가 없는 한참을 그렇게 나오고 우리 이별을 그리고 먹지 못한 이 비가 내리고 젖어드는 이 그림 속에 나보다 한 발 더 먼저 너의 철발을 내딛고 멀어져 가만두고 말없이 비는 밤을 적시듯 받지마 흘잖아 목소리 들은 넌 분명히 내 맘이 또다시 흔들려 잠깐만 얘기만 나누려 했지만 Yes, no, maybe 도대체 내 맘이 뭔지 다시 너를 안 보려 해도 또 너에게 가고 있어 이제 no more baby 이러는 나를 난 hate me
샤이니의 투명 우산 그리고 수지의 Yes No Maybe 두 곡 듣고 왔습니다. 2372님, 친한 대학 동기랑 다퉜어요. 분명 이렇게 커지지 않아도 될 일이었는데 이렇게 되니 마음이 너무 안 좋네요. 점점 와전되고 있는 소문이 무섭습니다. 곧 개강인데 어떻게 하면 좋을까요? 분명 그 친구랑은 좋게 끝냈는데 그 일과 관련 없는 다른 동기들이 헛소문을 퍼뜨리고 있어요. 마음이 너무 불편합니다. 가을방학에 가끔 네가 미치도록 안고 싶어질 때가 있어. 신청해요 라고 보내주셨습니다. 사람 입이라는 게 이렇게 참 무섭죠. 예. 참 얘기가 돌고 돌고 사람 한 명마다 이야기가 전달될 때마다 조금씩 살이 붙여져서 정말 나중에는 내가 한 일이 아닌데도 내가 기억하고 있었던 사건과는 전혀 다른 일이 돼서 많은 사람들에게 전해지고는 하는 것 같은데 당사자분과 또 좋게 잘 풀었다고 하니까 이런 부분들은 분명 오해가 어떻게든 바로잡아져야 될 것 같고 어떤 일인지는 정확히 잘 모르겠지만 개인적으로는 이런 소문이 많이 퍼지면 저는 되게 불편해해서 저는 개인적으로 어떻게든 좀 오해를 풀려고 노력을 많이 하는데 풀려고 노력하는 게 또 능사만은 아니더라고요. 누군가에게 이제 어떤 우리 오해가 있는 것 같아 풀어볼까라고 얘기를 건네는 것 자체가 되게 글쎄 사람들 다수에게 이야기를 했을 때는 마치 자기가 윗사람인 양 구는 경우들이 종종 있어서 반대편에서 근데 사실 이런 건 사실이잖아. 네가 더 잘못한 거 아니야? 라는 식으로 되게 많이 질타를 받을 수 있어서 쉽게 이런 부분을 용기 있게 앞으로 나서세요 뭐 이렇게 얘기를 해드리기가 쉽지 않은 부분이기도 하네요. 어쨌든 마음이 좀 편해질 수 있는 방법을 잘 생각을 해보셔서 그리고 친구분과 얘기를 한번 나눠보시고 어떤 방법이 좋을까 이런 소문들이 퍼지고 있는데 어떻게 하는 게 좋을까 한번 얘기를 조언을 구해보는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 강미선님, 종현 DJ 안녕하세요. 라섹 수술로 인해 저번 주 목요일부터 혼자 이어폰 꽂고 어둠 속에서 푸른 밤만 계속 들었습니다. 다시 듣기가 있으니까 좋더라고요. 근데 매일 같이 있던 방이고 눕던 침대인데 어두컴컴한 상태로 혼자 누워서 가만히 있으려니까 그전엔 느끼지 못했던 외로움과 허전함이 밀려오더라고요. 종현 DJ도 익숙한 환경에서 외로움과 허전함을 느껴본 적이 있어요? 노래는 정준일의 안아줘 신청해요 라고 보내주셨습니다. 사실 그 어떤 환경이라는 게 참 묘한 것 같아요. 나의 마음 상태에 따라서 그 공간의 어떤 분위기라든지 이런 게 휙휙 변하기도 하고 외로움과 허전함 뭐 이런 것들이 막 다가오는 날도 있고 가끔은 그냥 혼자 있는 것만으로도 되게 여유로운 경우들도 있고 그러니까 어찌 보면은 지금 또 수술하시고 하셔서 이래저래 몸도 예전 같지 않고 회복 중이니까 그래서 좀 심적으로도 조금은 변화가 있을 수 있다고 생각이 됩니다. 가끔은 그렇게 외로움이랑 허전함 이런 것들을 한번 느껴보는 것도 나쁘진 않은 것 같아요. 너무 많이 이렇게 빠져들지만 않으면 왜냐면 이제 또 살면서 또 경험을 하게 되는 그런 감정들이고 그런 감정을 어떻게 받아들일지 또 내가 어떻게 컨트롤할지를 알아가는 것도 되게 중요한 일이니까 노래 두 곡 들을까요? 가을방학에 가끔 네가 미치도록 안고 싶어질 때가 있어 2372님 신청곡이고요. 정준일의 안아줘 강미선님 신청곡 두 곡 듣고 오겠습니다. 만약이라는 두 글자가
늦게도 아침은 날 깨우네 상처는 생각보다 쓰리고 아픔은 생각보다 깊어가 널 원망하던 수많은 밤이 내겐 지옥 같아 내 곁에 있어줘 내게 머물러줘 네 손을 잡은 날 놓치지 말아줘 이렇게 네가 한 걸음 멀어지면 내가 한 걸음 더 가면 되잖아 하루에도 수천 번씩 네 모습을 되뇌이고 생각해서 내게 했던 모진 말들 그 싸늘한 눈빛 차가운 표정들 너 참 예쁜 사람이었잖아 너 참 예쁜 사람이었잖아 제발 내게 이러지 말아줘 넌 날 잘 알잖아 내 곁에 있어줘 내게 머물러줘 네 손을 잡은 날 놓치지 말아줘 이렇게 네가 한 걸음 멀어지면 내가 한 걸음 더 가면 되잖아 내겐 내가 없어 난 자신이 없어 네가 없는 하루 견딜 수가 없어 이젠 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠어 네가 없는 날 그냥 날 안아줘 나를 좀 안아줘 아무 말 말고서 내게 달려와줘 외롭고 불안하기만 한 마음으로 이렇게 널 기다리고 있잖아 난 너를 사랑해 난 너를 사랑해 긴 침묵 속에서 소리내 외칠게 어리석고 나약하기만 한 내 마음을 너의 얘기 그리고 푸른밤 함께하고 계세요. 7344님 쫑디 저 월요일에 면접을 봐서 지금 예상 질문을 정리하고 있습니다. 정말 들어가고 싶은 회사인데 운 좋게 취업 공고가 떴고 운 좋게 서류 전형을 통과했어요. 근데 바보같이 서류 합격 통보 메일을 확인하지 못해서 원래 안내해준 면접에 참여하지 못했습니다. 그래서 자괴감에 몸부림쳤는데 다행히 회사에서 다시 면접 기회를 줬어요. 그래서 천운이라고 생각을 하고 열심히 해보려고요. 꼭 합격할 수 있게 응원해 주십시오. 노래는 라라랜드의 OST 중에서 Another Day of Sun 신청할게요 라고 보내주셨습니다.
그래요. 다행이네요. 이렇게 또 다시 기회가 와서 뭐 지나간 일 같은 것들은 이제 너무 신경 쓰지 마시고 월요일에 준비하고 계시다고 하니까 예, 그것만 좀 집중해서 잘 마무리하시길 바라겠습니다. 예, 사실 메일 확인 이런 것들 요즘에 휴대폰 연동돼 있어서 보기 정말 쉽잖아요. 그래서 더 놓치게 되는 메일들도 있는 것 같아요. 뭐 갖고 있으니까 내 옆에 바로 있으니까 뭐 시간 날 때 보면 되지 하다가 좀 정신없이 시간을 보내다 좀 하루가 지나가 버리고 다음 날이 되면은 더 좀 기억 속에 묻히는 경우들이 종종 있어서 예, 이런 경험 저도 못 해본 게 아니어가지고 어떤 마음인지 이해가 됩니다. 그러니까 너무 거기에 대해서 막 빠져계시지 마시고 월요일에 이제 볼 면접을 잘 해보시길 바라겠습니다. 8318님, 저 불과 2달 전에 밤을 새워 논문을 썼는데 드디어 대학원 졸업을 했습니다. 이제 날씨도 서서히 봄이 오는 느낌이 드는데 제 인생도 저만의 꽃을 아름답게 피우겠죠. 논문 쓸 때 잠을 깨기 위해 들었던 탑로더의 댄싱 인 더 문라이트. 졸업을 기념하며 듣고 싶어요. 라고 보내주셨습니다. 그래요. 논문 쓰시면서 이래저래 고생을 좀 많이 하셨다고. 힘드셨겠습니다. 고생하셨고요. 네. 봄이 오는 느낌. 봄 오는 느낌이라는 게 이제 뭔가 따뜻해지는 햇살이라든지 아니면 뭐 눈에 보이는 어떤 뭐 풍경의 변화 이런 것들도 있을 수 있겠지만 내 마음의 변화도 되게 큰 것 같아요. 사람이라는 게 참 계절을 맞이하는 나의 마음 상태에 따라서 그 환경들의 빛깔이 좀 다르게 보이기도 하고 그러잖아요. 네. 어쨌든 고생하신 만큼 이번 한 해 좋은 계절들 맞이하시고 좋은 일들 많이 만나시길 바라겠습니다. 영화 라라랜드 OST 중에 Another Day of Sun 7344님 신청곡이고요. 탑로더의 Dancing in the Moonlight 8318님 신청곡 두 곡 듣고 오겠습니다. Called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think how he used to know me. Behind these hills I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. It's another day of get up off the ground. It's another day of morning rolls around and it's another day of sun. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Behind these hills I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. It's another day of get up off the ground. It's another day of morning rolls around and it's another day of sun.
We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. You can dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We get it almost every night. And when that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the 영화 라라랜드 OST 중에서 Another Day of Sun 그리고 탑로더의 Dancing in the Moonlight 두 곡 듣고 왔습니다. 9334님 안녕하세요. 저는 올해 19살이 된 여고생입니다. 중학교 친구들 2명과 부산으로 1박 2일 여행을 왔어요. 모든 게 갑작스러운 여행이라 많이 서툴고 실수투성이지만 나름대로 추억이 많은 여행을 하고 있습니다. 오늘 오후가 되면 이제 다시 일상으로 돌아갈 거예요. 어떤 친구는 수능 준비, 어떤 친구는 취업 준비를 하며 바쁜 일상을 보내겠죠. 내년 이맘때쯤 이 친구들과 다시 이곳에 와서 지금의 추억을 되새길 수 있길 바라면서 박보람의 해화동 신청합니다. 라고 보내주셨습니다. 그래요. 이제 고3 나이가 되면서 이제 뭔가 박차를 가하기 전에 어떠한 새로운 환경에 적응하면서 새로운 공부들 박차를 가하기 전에 이렇게 친구들과 좋은 추억 하나 만들러 떠나신 것 같은데요. 1박 2일 어찌 보면 짧은 여행일 수도 있고 또 어찌 보면 긴 시간이 될 수도 있을 것 같아요. 지금 이 시기에 좋은 추억들이 남은 1년을 잘 달래주길 바라고 힘든 한 해가 되겠지만
그래도 서로 힘들 때마다 연락하면서 그때 우리 참 재밌었지 이러면서 좀 환기할 수 있는 기억들을 많이 나누시길 바라겠습니다. 3174님, 서울 집세의 압박으로 원룸 자취방은 너무 좁은데 살림살이는 너무 많아요. 틈을 찾아 꾸겨 넣다 보면 답답해집니다. 예쁜 인테리어가 꿈인데 지금은 인테리어고 뭐고 옷 넣을 만한 장소나 좀 있었으면 좋겠고 누워서 뒹굴거릴 바닥이나 좀 있으면 좋겠습니다. 힘든 서울살이는 시간이 지나도 익숙해지지가 않네요. 페퍼톤스의 퍼니처 들려주세요 라고 보내주셨습니다. 참 이런 게 참 그렇죠. 집이라는 공간이 휴식의 공간이기도 하고 좀 나의 어떤 안식처 뭐 이런 느낌도 있긴 하지만 이렇게 또 좀 나의 어떤 취미생활을 꾸릴 수 있는 공간이 될 수도 있잖아요. 뭐 인테리어라든지 그 외에 뭐 내가 좋아하는 식물을 그 공간에서 기른다든지 뭐 이런 것들로. 근데 그것에 대한 여유가 조금 없을 때 오는 되게 심리적인 허탈감 이런 게 분명히 있는 것 같아요. 저도 저의 공간을 만들고 싶어서 되게 이래저래 고민을 많이 하고 노력을 많이 했었던 기억들이 있는데 뭐 사실 혼자 있는 걸 되게 좋아하는 사람들이 있잖아요. 그게 꼭 필요한 사람들이 있고 전 사실 그런 사람이었거든요. 근데 이제 숙소 생활을 하면서 방이 그렇게 많지 않다 보니까 룸메이트가 무조건 존재할 수밖에 없는 그런 형태였거든요. 그래서 이래저래 좀 스트레스 아닌 스트레스랄까? 나 혼자 있고 싶은 어떤 그런 욕심 같은 것들이 많이 생겨서 데뷔 이후에도 되게 저는 잠만 집에 그 숙소에서 잤었고 그 외에 스케줄이 없어도 일단 나가서 그 연습실을 항상 갔었던 기억이 있습니다. 그래서 연습실 가서 이제 보컬룸 한쪽 구석에 들어가가지고 끝방 들어가서 맨날 불 끄고 있고 거기에 이제 제가 좋아하는 어떤 뭐 음악이라든지 이런 것들을 항상 들으면서 좀 연습하고 뭐 그랬었던 기억들이 있는데 나만의 공간이라는 것을 이제 확보하는 어떤 그런 기회가 좀 생기셨으면 하는 생각이 드네요. 박보람의 해화동 9334님 신청곡 그리고 페퍼톤스의 퍼니처 3174님 신청곡 두 곡 듣고 오겠습니다. 오늘은 잊고 지내던 친구에게서 전화가 왔네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 어릴 적 함께 뛰놀던 골목길에서 만나자 하네. 내일이면 아주 멀리 간다고. 덜컹거리는 전철을 타고 찾아가는 그 길, 우린 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지. 어릴 적 넓게만 보이던 좁은 골목길에 다정한 옛 친구 나를 반겨 달려오는데. 어릴 적 함께 꿈꾸던 부푼 세상을 만나자 하네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 언젠간 돌아오는 날 활짝 웃으며 만
친구 나를 반겨 달려오는데 우린 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지 우린 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지 우린 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지 황혼을 뒤쫓는 짐차 길을 재촉하는 시간 남겨진 소파는 쓸쓸히 뒤를 돌아보지 마라 떠날 땐 그렇게 오랜 작별들로부터 배운 것 먼지 쌓인 방 안에 석양이 스미고 빛바랜 벽지만 앙상한 채로 차창 넘어 익숙한 골목길의 공기 한 모금 들이마셔본다 간신히 올려놓은 짐들 자리 잡질 못한 책상 어떻게도 어색한 기분야 몰래 공터에 옮겨 심은 텅 빈 화분들은 어쩐지 비를 기다리는 것 같아 어설프게 펼쳐놓은 낡은 매트리스 뭐 일단은
부은 소파가 걱정돼. 내일 너에게. 푸른밤의 마지막 시간은 내일을 시작하는 여러분께 드리는 곡으로 준비하고 있죠. 오늘 들려드릴 곡은 트래비스의 턴입니다. 트래비스는 1997년에 데뷔해 지금까지 많은 사랑을 받고 있는 영국 모던 록을 대표하는 밴드죠. 턴은 1999년에 발표한 2집에 수록되어 있는 곡인데요. 트래비스의 대표곡으로 아마도 많은 분들에게 익숙한 노래가 아닐까 싶습니다. 한국은행에 따르면 일주일 중에 가장 많은 소비가 이루어지는 날이 토요일이라고 하죠. 아마도 시간적인 여유도 있고 일주일 동안 받은 스트레스를 해소하기 위해서 사람들도 만나고 쇼핑도 하기 때문이 아닐까 싶은데요. 그렇게 따지면 토요일은 스트레스를 해소하기 좋은 날이라고 볼 수도 있겠네요. 오늘 하루 스트레스 좀 해소하셨나요? 푸른밤이 조금이나마 도움이 되렸길 바라면서 오늘 끝곡으로 트래비스의 턴 들려드리겠습니다. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요.